Is recording? Yes, sir. Yes, sir. Yes, unit 1 successfully completed. Coming to our unit 2, that is file system. Mute చేయాలి అందరూ. Yes, coming to our unit 2, that is file system. Yes, what is the meaning of file first? Yes, what is the meaning of file? What is the meaning of Ano, file? face cam ఆపాలమ్మా. Yes, what is the meaning of file? DBMS also. In DBMS also, you have learned about file. In operating system also, you have learned about file. In Linux also, we have discussed about file. Yes, what is the meaning of file? Tell me anyone, what is the meaning of file? Anyone? Here, Sequence of bytes. sequence of bytes displaying, screen is displaying. Here, file is used to store some data. File is a collection of data or information. That is the meaning of file. Here, file is a collection of information. Yes, what is the meaning of information? In user point of view, that is information. But in computer point of view, that information is in the form of sequence of bytes. Sequence of bytes. Simply somebody is saying zeros and ones. So simply here zeros ones are nothing but bytes. Simply we can say file is a collection of bytes, also called as sequence of bytes. Okay na? Understood? Understood? I am repeating again. Simply, file is a collection of data or information. Okay na? In user point of view, that type data is information or data, but in computer point of view, that data or information is treated as bytes. That's why we can call file is a sequence of bytes. Okay na? Yes. Here there is no fixed structure. There is no fixed structure of file in the file system of Unix. What is the meaning of that? Simply, here there is no fixed structure. Here there is no fixed structure for files in the Unix file system, and also there is no meaning, of bytes. Okay na? Here simply in Unix point of view, there is no fixed structure of a file, as well as there is no meaning of that particular stored bytes. Okay. Here the format of the file is depends upon which program is used to create the file. Yes, what is the meaning of that? What is the meaning of that? The format of the file is purely depends upon program. Which program is used to create that particular file. Yes, what is the meaning of this? For example, here there are different types of files. How can you identify that is a particular file, this is a particular file, this is another type of file? Can anyone? There are so many types of files. How can you identify that is a particular file, this is a particular file? For example, for example, for example, for example, మనం ఒక ఫైల్ని చూస్తామండి. ఆ ఫైల్ని చూడగానే మ్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా? 551 అమ్మా, నేను రిపోర్ట్ చేస్తాను హెచ్ఓడి సార్కి. ఓకేనా? ఇటువంటి సంథింగ్ మిస్బిహేవ్ చేస్తే. ఓకేనా? సార్ నిన్న నాకు కాల్ చేశారండి. ఓకేనా? ఎవరైనా మిస్బిహేవ్ చేస్తే రిపోర్ట్ చేయండి అన్నారు. ఓకేనా? ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా జరగవచ్చండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? మ్యూట్ చేయండి, నేను అడిగినప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకేనా? దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఎస్, ఏమిటండి, మనం చేసే యాక్టివిటీ పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? మనం ఏదైనా చేయొచ్చండి, కానీ పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు. ఈ క్లాస్ వినేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేదా ఇద్దరైనా ఉంటారు. ఓకేనా? సో వాళ్ళని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయండి. సో లీవ్ దట్. ఓకేనా? లీవ్ దట్. ఎస్, ఏమిటండి, సో
So simply the format of the file purely depends upon the program which is used to create that particular file. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డెస్క్టాప్ మీద చూస్తారండి. డెస్క్టాప్ మీద చూడగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది, ఈ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C++ ఫైల్కి సంబంధించింది, లేదా ఈ ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MS వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ పవర్ పాయింట్ అని మీరు చెప్పగలరా? డెస్క్టాప్ మీద there are Yes, sir. yes, ఏ విధంగా చెప్పగలరా? ఏ విధంగా చెప్పగలరు? Extension. Yes, okay na, you are Extension, sir. yes, you are absolutely correct అండి. So simply ఏంటండి, simply we can identify particular file. Okay na, we can identify particular file in the system that is depends upon file extension. Yes, what is the meaning of file extension? Here file extension is nothing but which is used to represent that is a particular category file. Okay na, మీరు ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ బట్టి మీరేం చెప్పొచ్చు, ఎస్ ఈ ఫైల్ అది ఆ కేటగిరీ చెందింది అని చెప్పొచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫైల్ యాజ్ అదిగోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ సి. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? హియర్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ మై ఫైల్ నేమ్ డాట్ సి. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డాట్ సి? హియర్ డాట్ సి ఈజ్ మై extension. Dot C is my extension that is used to represent that is a particular category, nothing but C language. For example, I am creating C language. okay na, yes, I am creating file as for example file name dot docx. Yes, what is the meaning of that? Docx, file name dot docx. What is the meaning of Document. that? That is a MS Word document. For example, I am creating for example yes, implementing file name dot txt. Yes, what is the meaning of that? That is a normal notepad. That is a normal notepad. Okay. That is a normal notepad file, nothing but text file. So simply, yes, what is the meaning of here? Here, the format of the third point, okay na? The format of the file is purely depends upon the program. What is the meaning of program? Here, program that is used to create that particular file. Okay na? మనం ఏ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా ఆ ఫైల్కి కొంత ఫార్మాట్ ఉంటుందండి. మరి ఆ ఫార్మాట్ దేన్ని బట్టి వస్తుందంట? మనం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి, మనం యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని బట్టి, మనం యూజ్ చేసే ఆ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఆ ఫైల్ ఏమవుతుందట? డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లాగా ట్రీట్ అవుతుందంట. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ పాయింట్. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ పవర్ పాయింట్. నేను ఈ పవర్ పాయింట్తో ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశానండి. ఒక ఫార్మాట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈసారి MS Word యూజ్ చేసి, MS Word అనే ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను. అది డిఫరెంట్ కేటగిరీ వెళ్ళిపోతుంది. అంతేనా అండి? ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్, నేను యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని బట్టి ఫైల్కి ఏమొస్తుంది? ఫార్మాట్ వస్తుంది. అంతే కదా? యర్ ఫార్మాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్. సో దిస్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ type of the software, which type of the program we are using. Okay na? Adandi, this is nothing but here the file format is depends upon program which is used to create that particular file. Okay na? Here there are different types of file types. Here there are different varieties of file types. Okay na? Yes, but even user point of view, this is user point of view, but file types are not determined by the file system. Unix operating systems ki ee file extensions లేదా file formats ఏమీ తెలియదండి. ఓకేనా? yes, this is nothing but introduction of our file. మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకాల్ చేద్దామండి. yes, what is the meaning of file? Here file is a collection of data or information. ఓకేనా? Here in user point of view, that is a data or that is a information, but system point of view, that information or data is treated as sequence of bytes. Okay na? Adandi. So simply here there is no fixed structure of byte stream in the Unix file system, and also there is no proper meaning. Okay na? Here there is no proper meaning of that particular byte stream. Okay na? So simply here the file formats is
purely depends upon software or program that is used to create particular file. Okay na? Here there are different types of file formats, but file formats are file formats are not determined by the Unix file system and also our kernel. Yes, what is the meaning of kernel? Already discussed it in first unit. Yes, what is the meaning of kernel? Anybody tell me? Shell. No, no. What is the meaning of kernel? నేను చూతాను మీరు చెప్పలేకపోతే. Simply here kernel is called as heart of the Unix operating system, simply core of the operating system, simply this is a first layer of our Unix operating system. ఓకేనా? చెప్పాం కదండి ఆ రోజు కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్లో ద ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కెర్నల్. ఓకేనా? వితౌట్ కెర్నల్ దేర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాం. ఓకేనా? సో సింప్లీ అవర్ యూనిక్స్ ఫైల్ system does not know which type of the file format and also our kernel don't know. మన కెర్నల్ కూడా తెలియదండి. ఓకేనా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తెలియకపోతే కెర్నల్ కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే హియర్ కెర్నల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ ఫైల్. ఓకేనా? సో సింప్లీ 2 మార్క్స్ బిట్టి ఈ విధంగా అడిగాడండి. ఏ విధంగా అడుగుతా అంటే సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ మనకు రాదు కానీ క్వశ్చన్ ఏమిటా అంటే ఇట్లా అడుగుతాడండి. 2 మార్క్స్ కావచ్చు, 3 మార్క్స్ కావచ్చు, షార్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకేనా? డిఫైన్ ఫైల్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ అంటాడండి. డిఫైన్ ఏ ఫైల్, హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ ఇన్ యూనిక్ సిస్టమ్ అంటాడు. మనం ఏం చెప్పాలి? అదిగో ఈ డెఫినేషన్ రాయాలండి. ఫైల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ called as sequence of bytes. Here there is no fixed structure. We can create a simple file in Unix operating system as follows in ఈ ఫార్మాట్ అండి. ఈ ఫార్మాట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకేనా? yes, how do we create a simple file? How do you create a simple file? By using cat. ఓకేనా? how do you create a simple file? By using cat. ఈ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసాం కదండి, మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేసామా లేదా? ఓకే అండి. మన సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ ఫైల్, ఎక్స్ప్లెయిన్, హౌ డూ యూ క్రియేట్ లేదా హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ అంటే మీరు టచ్ యూజ్ చేయకూడదండి. ఎందుకు? మన ఫైల్ డెఫినేషన్ ఏమిటి? ఒకసారి ఫైల్ డెఫినేషన్ ఏంటండి? ఫైల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. yes, ఫైల్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాం. మీరు టచ్ ఫార్మాట్ రాసి అనుకుంటే రాంగ్ అవుతుంది కదా. మా 61 ప్రాబ్లం ఉంది. 61 యువర్ మైక్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఏంటండి, మీరు టచ్ రాయకూడదు. ఎందుకు రాయకూడదు? Here touch is used to create a empty file, but here our definition says here file is a collection of information. Here our definition says file is a collection of sequence of bytes or information అన్నాము. టచ్ ఫార్మాట్ రాయకూడదండి. టచ్ సింటాక్స్ మీరు రాయకూడదు. సో ఈ సింటాక్స్ రాయాలి, క్యాట్ సింటాక్స్ రాయాలి. ఎందుకంటే మీరు బై యూజింగ్ cat command we can create a file along with some information already discussed kada. By using cat command we are creating a simple file along with some information. How do we store this type of information in that particular file? By press Ctrl plus D. Okay na? By using Ctrl plus D. ఒక్కసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేద్దామండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ సింటాక్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? yes, కొంతమంది వినలేదు కాబట్టి మళ్ళీ వింటారు. ఒక్కసారి ls చేద్దామండి అని డిలీట్ చేద్దాం. చూడండి, హియర్ we have already created some of the files. ఏంటంటే అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dbcet z3z2 దీస్ ఆల్ ఫైల్స్ రిమూవ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? yes, how do we remove these all files at a time? By using rm కదా. by using rm ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? yes, rm space I am writing all file names at a time. For example, ఏంటండి c space b space d space e space t space x space y space z space z2 na. yes, z2 z3. ఓకేనా? yes, is there any confusion? ఏ లేదా? ఏంటండి ఏ లేదు కదా. చూడండి, మీరు పైన చూడండి, ఏ ఉందా అండి? పైన లేదు కదా. ఒక్కసారి ఏ, హియర్ దేర్ ఈజ్ నో ఏ. నిన్న రిమూవ్ చేసాం, ఏదో ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ చేసి ఉంటాం. ఓకేనా? హియర్ దేర్ ఈజ్ నో ఏ. yes,
yes ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేద్దామండి ఎంటర్ yes all files are removed ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ls ఓకేనా yes here there is no files ఓకేనా there is no files ఓకేనా but here there are two directories are there కదా qu yes అవి కూడా రిమూవ్ చేద్దామండి ఒకసారి ఓకేనా rm 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 minus r why because అవి ఎంటీనో లేదా దాంట్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కదా అందుకోసం -r యూజ్ చేద్దాం rm -r q అమ్మ అర్థమవుతుందా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఫాస్ట్గా లాగిస్తున్నాను ఓకేనా rm -r q ఎస్ అది ఎంటీనో కాదో మనకు తెలియదు చూద్దాం ఒకసారి అండ్ ఆల్సో u rm -r u yes ఓకేనా yes so no command not found yes space not given okay Space ఇవ్వదు. yes exactly okay yes space yes all are removed ఒక్కసారి మళ్ళీ రిమూవ్ చేద్దామండి ls మళ్ళీ ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం yes my system is purely refreshed ప్యూర్గా ఎంటీగా ఉందండి ఇప్పుడు ఓకేనా ఒక్కసారి క్లియర్ ఏ డాట్ అవుట్ అంటే yes నేను చెబుతాను ఓకే నేను ప్రాక్టీస్ కోసం చెప్పాను సి లాంగ్వేజ్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాక కూడా అది వస్తుంది చెబుతాను ఓకేనా ఇది కూడా మనకు వస్తుందండి ఈరోజు ఏ డాట్ అవుట్ దిస్ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yes మీరు రూట్ అడిగారు ఇప్పుడు చూస్తున్నాండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్ ఇన్ అవర్ విండోస్ అండి దట్ ఈస్ సిలో మనం ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసామండి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం సో ఆ ఫైల్ మనకి ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫైల్ నేమ్ ఇస్ p అండి p.c ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి విండోస్లో టర్బో సిలో ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p.c ప్రోగ్రామ్లో మీరు రాశారు కంపైల్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేసినప్పుడు ఆ a.c కాస్త ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది a.c ఈజ్ యువర్ సోర్స్ కోడ్ మీరు ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తే p.c కాస్త ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఒకసారి చెప్పగలరు తెలీదా ఏ డాట్ నో ఇక్కడ చూసి చేస్తున్నారు అది కాదు మనకు కావాల్సింది మన విండోస్లో ఎట్లా వస్తుంది a.exe ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p.c అనుకోండి అది కాస్త ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది p.exe వస్తుందండి p.exe దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ p.c ని కంపైల్ చేస్తే ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకపోతే అవుట్పుట్ వచ్చిందంటే ఆ p.c ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే p.exe లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది p.exe లో ఉంటుంది మరి కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది p.c లో ఉంటుంది విండోస్లో ఇక్కడ మనకి యూనిక్స్లో మన ప్రోగ్రామ్ ఏమో సోర్స్ కోడ్ ఏమో p.c లో ఉంటుంది బట్ హియర్ అవర్ అవుట్పుట్ ఈస్ a.out ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ నేమ్ a.out లో ఉంటుంది డీటెయిల్స్ చూతాను ఓకేనా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చూతాను ఓకేనా సో లీవ్ దట్ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చూతాను ఓకేనా yes కమింగ్ టు అవర్ yes ఏంటండి సో సింప్లీ ఫైల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం yes హౌ డు వి క్రియేట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్ ఇన్ దిస్ వే బై యూజింగ్ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ నేమ్ సో మనకు కావాల్సిన డేటా మొత్తం టైప్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ టు సేవ్ అండ్ ఆల్సో ఎగ్జిట్ press Ctrl+D ఓకేనా whenever we press Ctrl+D our file is created along with some information let us see ఓకేనా let us see చూద్దామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am creating one file that file is a నండి cat greater than a enter system is asking some input I am giving input as a b no spaces అండి జస్ట్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా a B C D E F 10 వస్తే చెప్పండి ఓకేనా 1 2 3 4 5 6 F G H I 10 వచ్చినాయండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J yes 10 క్యారెక్టర్స్ కదా 10 క్యారెక్టర్స్ yes ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ మై cat a file so simply I am creating one file that is a with information A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay. Yes, I am saving this file. How do we save? By clicking Ctrl+D. Yes, whenever we click Ctrl+D, our file is saved and then terminate. Okay. This is nothing but my file creation. Okay. Next topic.
yes. ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి, హియర్ జే ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. జే ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అలాంగ్ విత్ సమ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? నౌ ఈజ్ ది టైమ్ ఫర్ ఆల్ గుడ్ పీపుల్. దిస్ ఈజ్ మై ఇన్ఫర్మేషన్ in that particular J file. Yes, what is it say? So simply J consists of 36 bytes antandi. So ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే దిస్ ఈజ్ 36 bytes. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 36 bytes అండి. మీరు ఆ bytes ని కౌంట్ చేస్తే ఒక్కొక్క byte ని 36 bytes అంట ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. సో సింపుల్ J ఈజ్ ఏంటండి, J కన్సిస్ట్ ఆఫ్, J ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 36 bytes. ఓకేనా? yes, these 36 who created? These 36 bytes who created? By the user ఏ కదా, మీరే కదా క్రియేట్ చేసింది, by the user. ఓకేనా? yes. So simply how do we see the contents of J file? Already we know. Yes, how do we see the 36 bytes of content in that particular J file? By typing cat space J. అంతే కదా, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అంతే కదా, క్యాట్ స్పేస్ జే, అంతే కదండి. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి, క్యాట్ ఏలో క్రియేట్ చేశాను సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా చూస్తాను? జస్ట్ బై క్లికింగ్ క్యాట్ స్పేస్ ఏ. yes, whenever we click enter button, here the contents of a file is displayed. అదిగోండి, ఒక్కసారి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్లో జే అనే ఫైల్లో 36 bytes ఉన్నాయంట. మరి ఇక్కడ ఈ మన ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని bytes ఉన్నాయి? 36 bytes. మన ఈ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ క్యాట్ 10 bytes. 10 bytes. ఒక్కసారి మంచి ఎస్, ఆ కమాండ్ ఏమిటండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ కౌంట్? వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ కౌంట్ కమాండ్? నేను చేశాను WC command. WC. ఐ వాంట్ టు నో ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ కదా, ఐ వాంట్ టు నో ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్. WC - C A 11. అర్థమైందా? నిన్న యూజ్ చేసామండి. మనం ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క కమాండ్ మన ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? హియర్ ఏంటంటే cat A ఈజ్ క్రియేటెడ్. cat A కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 bytes. చూద్దాం, 10 bytes, బట్ అవర్ సిస్టమ్ షోస్ అరే భాయ్ దిస్ ఈజ్ 11 bytes. వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ చెప్పగలరా? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ space or enter. Space or enter is treated as one character. నేను ఇదిగోండి క్యాట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ABCD సంథింగ్ జే ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను కదా కర్సర్ కిందకి రావడానికి. జే తర్వాత ఏం చేశాను? ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను. హియర్ దట్ ఎంటర్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 1 byte. అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దామండి, మళ్ళీ ఒక్కసారి చూద్దాం. చూడండి, ఒకసారి నేను క్యాట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండి, నథింగ్ బట్ ఆ ఏని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను. చూడండి, ఇవన్నీ మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. RMA. ఓకేనా? ఎంటర్. సో ఏ ఈజ్ డిలీటెడ్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, క్యాట్. అందుకోసం ఇందాక కౌంట్ చేయమన్నాను. క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ, ఎంటర్. నో మై కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్. ఐ ఆమ్ గివింగ్ ABCDEF GHIJ. ఓకేనా? సో ఇంతవరకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను నేను? 10. నౌ ఐ ఆమ్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ బటన్. 11 కదా. ఎంటర్ బటన్ నథింగ్ బట్ నా కర్సర్ కిందకు వచ్చి వెయిట్ చేస్తుందంటే ఏంటి? నేను ఎంటర్ ఇచ్చాను. సో 11 క్యారెక్టర్స్. సో ఐ ఆమ్ సేవింగ్. దట్ మీన్స్ Ctrl D. సో ఇప్పుడు ఆ క్యాట్ నథింగ్ ఏ అనే ఫైల్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని బైట్స్? 11. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దామండి. అదిగోండి 11. ఎస్ 11. ఇప్పుడు అర్థమైందా 11 ఎందుకు చూపిస్తుందో అది? we are pressed after J we are pressed enter button. After J we are pressed enter button. Here that enter is treated as 1 byte, nothing but 1 character. Spaces also, one space also treated as 1 byte, and also one enter button treated as 1 character. But here there is no space. మనం స్పేస్ ఇవ్వలేదండి, ఓన్లీ ఎంటర్ మాత్రమే క్లిక్ చేసాం కాబట్టి అది 1 byte లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఏమిటండి? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ and also seeing the information, displaying the information in the file, and also WC
హిజ్ వర్డ్ కౌంట్. ఓకేనా, వర్డ్ కౌంట్ మనం ఆ బైట్ స్ట్రీమ్ ని కౌంట్ చేసాం. ఓకేనా, అదండి. నెక్స్ట్ వన్ సార్ జస్ట్ చెప్పండి చెప్పండి, ఏమి డౌట్స్ ఏ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ కి ముందు కూడా ఎంటర్ క్లిక్ చేసాం కదా సార్. ఎక్కడండి? దట్ ఏకి ముందు ఎక్కడండి? ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ స్లైడ్. ఏకి ముందు ఎక్కడండి? ఎస్ ఇక్కడనా క్యాట్ అండ్ ఇక్కడనా? ఎస్, ఒక్కసారి చూడండి. క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ, దట్ ఈస్ ద కమాండ్. మీరు ఆ కమాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తేనే కదా ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యేది మీకు. అర్థం కావట్లా? కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా సార్ మరి ఇచ్చిన కమాండ్. అవును అవును, క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద కమాండ్. ఆ కమాండ్ మీరు ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి, ఇక్కడ కర్సర్ వెయిట్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తేనే కదా. ఎంటర్ క్లిక్ చేసి కర్సర్ వెయిట్ అంటే అది క్యారెక్టర్ కింద రాదా సార్ అప్పుడు? రాదండి, మీకు కర్సర్ ఎక్కడైతే వెయిట్ చేస్తుందో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఓకే సార్. అర్థం కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఆ ఫైల్ని. ఒకసారి చూడండి, ఆర్ఎం ఏ రిమూవ్ చేశానండి. ఎస్, క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ, దట్ మీన్స్ ఏంటండి, ఇంకా నేను నా ఏలోకి వెళ్ళలేదు. అర్థం కదా? ఏ ఫైల్లోకి మీరు వెళ్ళలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ ఫైల్లోకి డేటా క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలి? ఏలోకి వెళ్ళాలి కదా. మీరు ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? ఏలోకి వెళ్ళాలి. ఇంకా మనం ఏలోకి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైతే ఎంటర్ క్లిక్ చేశారో, ఒకసారి బ్లింక్ అవ్వట్లేదండి చూడండి ఒకసారి. ఎప్పుడైతే మీరు ఎంటర్ క్లిక్ చేశారో అవర్ కర్సర్ ఈజ్ వెయిటింగ్, అవర్ కర్సర్ ఈజ్ బ్లింకింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎన్ని ఎంటర్ చేశారో, అక్కడ నుంచి 1 కౌంట్ అవుతుంది. హియర్ క్యాట్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమైందా? హియర్ ఓకే సార్. ఫైల్ ఏ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తున్నాను. ఎస్, 1 byte is created. B, another byte is created. C, D, E, F, G, H, I, J. సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు కంట్రోల్ డి కొట్టకుండా ఎంటర్ కొట్టకుండా డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ డి కొట్టండి సార్. ఎస్ చూద్దాం. కంట్రోల్ డి, ఓకేనా? ఎస్, కంట్రోల్ డి సేవ్. నో లేదని ఇంకా ఇవ్వలేదు చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తున్నాను. ఎస్, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, హ్యాంగ్ అయిపోయింది. ఎస్, ఏమన్నారండి మీరు? కంట్రోల్ జే, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయకండి సార్. ఎంటర్ ప్రెస్ చేయకుండా కంట్రోల్. అదిగోండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. జే పక్కనే ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమిద్దాం? ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ చూడండి సార్. WC -C ఏనా? SA. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి? 10. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, జే తర్వాత నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను కాబట్టి నా ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను జే పక్కన ఎంటర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నా ప్రాంప్ట్ ఇమీడియట్ గా జే పక్కనే వచ్చేసింది. చూసారా ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, ఈ ప్రాంప్ట్ కి, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ ప్రాంప్ట్ కి, ఇక్కడ ఈ ప్రాంప్ట్ కి ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చూడండి. అర్థమైందా? ఇక్కడేమో జే తర్వాత నేను ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను కాబట్టి, ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నేను కంట్రోల్+D ఇచ్చాను కాబట్టి నా ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ వెయిట్ చేసింది. ఇక్కడ నేను జే పక్కన ఎటువంటి స్పేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎటువంటి ఎంటర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నాకు జే పక్కనే నా ప్రాంప్ట్ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే సార్. దేర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూషన్ కదా? నో సార్. ఎవరు అడిగారండి? మీకు కూడా అర్థమైంది కదండి? ఎవరో బాయ్ అడిగారు. ఇక్కడ 11 అర్థమైంది కదా? సింప్లీ ఐఎమ్ యాడింగ్ అండి. యాడింగ్ కాదండి, మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఆర్ఎం ఏని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, డిలీట్. మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండి, ఎందుకంటే నాకు ఈ ఫైల్ కావాలి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే ఫార్మాట్ తో కావాలి మన ఎగ్జాంపుల్ కి. ఓకేనా? ఎస్, క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఎస్, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yes. Then enter. I am pressing enter. Okay, na? And then enter. Control D. So now, how many characters? WC. 11. Yes. WC -C. SC space A. Yes. So 11 characters. Leave that. Okay, na? Leave that. So simply here, what is that? Man topic game ikkada. Yes, what is that? So simply here our A file. An example is generated. Okay, na? Here A file consists of 10 bytes. ఇక్కడ 36 ఉందని మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం చూద్దాం. ఓకేనా? హియర్ ఏ ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 11 bytes. ఓకేనా? హియర్ spaces as well as enter, one space as well as one enter is treated as 1 byte. So simply we are entered 10 characters, but
1 enter, that means 10 plus 1, so 11. So simply we are typed 11 11. characters, 11 characters. How can we see? So simply cat a, okay na, cat space a. Now our total information what we have typed, that information is displayed. Okay na, ఇంత కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదండి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు న్యూ కమాండ్స్ వస్తున్నాయండి, ఇది మెయిన్. ఓకేనా, హియర్ దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ కమాండ్, దట్ కమాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓడి, హియర్ డిస్ప్లేడ్. ఓకేనా, హియర్ దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ కమాండ్, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, yes, here there is a one command that is od. Yes, what is the meaning of od? Stands for octal dump. Octal dump చూద్దాం. ఓకేనా, here there is a one command that is od. Od stands for octal dump. Yes, what this command is used, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకేనా, this od command is used to print a visual representation of all the bytes of the file. Simply, so simply మన టెర్మినాలజీ ఇందాక చెప్పానండి, ఫైల్ డెఫినేషన్. A file is a collection of information or data. Which point of view? User point of view. But system point of view, that information or that typed information or data is treated as bytes అని చెప్పాము కదా, చెప్పామండి, మన డెఫినేషన్ చెప్పాము కదా. యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం టైప్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ డేటానే సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమంటామంట, బైట్ స్ట్రీమ్ అంటామంట. ఇప్పుడు ఆ బైట్ స్ట్రీమ్ మనం టైప్ చేసిన ఆ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ ని బైట్ స్ట్రీమ్ లో చూడటానికి ఒక కమాండ్ ఉందండి. మరి ఆ కమాండ్ ఏమిటంటే ఓడి కమాండ్. సో సింప్లీ హియర్ ఓడి కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది అవర్ టైప్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ బైట్స్. వాట్ ఈస్ దట్ సింటాక్స్? ఓడి ఆప్షన్ ఫైల్ నేమ్, ఓడి ఆప్షన్ ఫైల్ నేమ్. ఒకసారి మనం ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా చూద్దామండి. ఓకేనా, ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా ఒక్కసారి చేద్దాం. చూడండి, అదే ఫైల్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉచ్ ఫైల్, అదిగోండి ఒక్కసారి మీకు మళ్ళీ క్లియర్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, జాగ్రత్తగా వింటే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఓకేనా, ఒక్కసారి క్యాట్లో ఏం క్రియేట్ చేసామండి, క్యాట్ ఏ, అదిగోండి దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రేటర్ దెన్ అవసరం లేదు, ఇంకా గ్రేటర్ దెన్ ఎందుకు, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయట్లేదు, నేను క్రియేట్ చేసిన దాన్ని చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా, సో సింప్లీ క్యాట్ ఏ. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది ఎవరికి అర్థమవుతుందండి, మనకు అర్థమవుతుంది కదా. బట్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దిస్ ఏబిసిడి సంథింగ్ జే ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్, ఏ విధంగా ట్రీట్ అవుతుంది, బైట్ స్ట్రీమ్. అర్థమవుతుందా మీకు, బైట్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు మనం ఆ బైట్ స్ట్రీమ్ ఏ విధంగా చూస్తాం, బై యూజింగ్ ఓడి కమాండ్. ఓడి ఏ, ఎస్ ఒకసారి చూడండి, అదిగోండి దట్ ఈస్ ఎ బైట్ స్ట్రీమ్. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఎ బైట్ స్ట్రీమ్. అర్థమైందా? సో ఏబిసిడి సంథింగ్ జే, అదిగోండి ఈ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని సిస్టమ్ లో ఈ విధంగా స్టోర్ అయి ఉందంట, 00 సంథింగ్ 0 సంథింగ్ అదిగోండి ఈ విధంగా స్టోర్ అయి ఉందంట. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బైట్ స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఏ ఫైల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ user point of view, but this information is treated as byte stream in system point of view. Okay na, adandi here od command is used to display the byte stream of the particular file, that is a. Okay na, syntax is od space file name. Here there is another format, ademti ante adigondi od space option file name. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏం అర్థమవుతుంది, ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏం అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూద్దామండి. ఆ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేద్దాం, ఓడి ఆప్షన్ ఫైల్ నేమ్ ఏ, ఎంటర్ క్లిక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి, ఇప్పుడు ఏమైంది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, బైట్ స్ట్రీము అలాంగ్ విత్ బైట్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది. బైట్ స్ట్రీమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అదిగోండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట. ఎక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది, అదిగో ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయిందంట. 13తో 00తో స్టార్ట్ అయ్యి 13తో ఎండ్ అయిపోయింది. బిట్వీన్ దీస్ టూ ఏమున్నాయండి, అదిగోండి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విధంగా స్టోర్ అయింది. ఏబిసిడి సంథింగ్ ఈ విధంగా ఇచ్చారు. జే తర్వాత మీరేమి ఇచ్చారండి, అక్కడ జే తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు, జే తర్వాత ఎంటర్ మీన్స్ /n. సి లాంగ్వేజ్ లో /n ఇండికేట్స్ న్యూ లైన్ కదా, సి లాంగ్వేజ్ లో. Yes, sir. So simply A B C D E F G something J. After J you have entered N.
after you have entered new line and then this one. సో ఈ రెండు బైట్ స్ట్రీమ్స్ మధ్య అదిగోండి ఈ ఈ ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంట. సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం సి అనే ఒక ఆప్షన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ అదే నేను డిస్ప్లే చేసింది చూడండి ఒకసారి. సో హియర్ ఏంటండి, హియర్ ఓడి కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీప్రజెంట్ ది లేదా యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ది ఆల్ బైట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ది ఫైల్. ఓకేనా? హియర్ -c ఈజ్ ఏ ఆప్షన్. Here -c is the option which is used to interpret byte as characters. ఆ బైట్స్ ని అదిగోండి క్యారెక్టర్స్ లాగా చూపిస్తుంది. అంతే కదా? ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది, బిట్వీన్ దీస్ టూ ఏమేమి ఎంటర్ చేశారు మీరు, ABCD సంథింగ్ J, ఆఫ్టర్ J we have entered some new line. So all are displayed. అదండి. Yes, any doubts regarding this slide? No, sir. Yes. Coming to our one more syntax, that is OD - CBJ. మరి ఇదేం చేస్తుంది? OD స్పేస్ J ఆల్రెడీ చూసామండి, OD స్పేస్ C ఆల్రెడీ చూసాం, OD స్పేస్ -CJ ఆల్రెడీ చూసాం. నెక్స్ట్ వన్ OD -CB ఆప్షన్. ఓకేనా? -CBJ ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ OD -C as well as B and A. ఎంటర్. ఒక్కసారి చూడండి ఏమైందో, ఒక్కసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చూస్తారంటే అదిగోండి ODAని ODCBAని ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. ఇది కాదండి, ఇది కాదు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను, క్లియర్ మీకు అర్థమవడానికి. CLEAR. ఎస్, జస్ట్ క్యాట్ A అండ్ దెన్ క్యాట్ కాదండి, OD కదా, OD A and then OD -CB and then A. ఒక్కసారి మూడు కంపేర్ చేయండి ఒక్కసారి. దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్యాట్ జస్ట్ A. దిస్ ఈజ్ అవర్ బైట్ స్ట్రీమ్ ODA. దిస్ ఈజ్ CBA. ఓకేనా? OD స్పేస్ -CB, దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ A. ఇక్కడేం జరిగిందండి, ఇక్కడేం జరిగింది, మీకు ఏ క్యారెక్టర్కి ఏ బైట్ స్ట్రీమ్తో లింక్ అయింది. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఒక్కసారి ఏంటండి 00తో స్టార్ట్ అయింది. ఏ అనే మన డేటా 141, అదిగోండి ఇక్కడ 141తో లింక్ అయి ఉంది. బి అనే క్యారెక్టర్ 142తో లింక్ అయి ఉంది. సి అనే క్యారెక్టర్ 143లో లింక్ అయింది. అట్లా ఏమైందండి, /n న్యూ లైన్ అనేది 012 అనే బైట్ స్ట్రీమ్తో లింక్ అయి ఉన్నది. ఓకేనా? సో లింకింగ్ చూపిస్తుంది. ఏ క్యారెక్టర్ ఏ బైట్ స్ట్రీమ్తో లింక్ అయి ఉంది, ఏ క్యారెక్టర్ ఏ బైట్ స్ట్రీమ్తో లింక్ అయి ఉందో మనకు చూపిస్తుందండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ OD. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ OD. ఎస్, అది ఇదే అండి రిప్రజెంటేషన్. ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? OD -CB ఫైల్ నేమ్. ఓకేనా? ఏ క్యారెక్టర్ ఏ బైట్ స్ట్రీమ్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నదో చూపిస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ దిస్ ఫార్మాట్. ఎనీ డౌట్స్? Any doubts అండి regarding this slide? No, sir. Yes, okay na. This is about our files, creation of simple file. Okay na. In this way we can create a simple file. In this way we can see the information of that particular file. In this way we can see our byte stream. In this way we can link and in this way we can link normal byte stream to our entered data. Okay na. Yes, next one. Okay, directories and files. First topic is completed andi. Okay na. And next one, directories and file name. Okay na. Yes, what is the meaning of directory? My 95 ఎవరో కానీ గోల చేస్తుంది. ఓకే, పెళ్లికి ఏమైనా ఇల్లు ఉంటుందండి. ఓకేనా? మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ ఏమైనా 95 కాల్ చేస్తుంది. అమ్మా लॉकडाउन बाद में काटेंगे, पहला क्लास सुनिए. ओके, 95 95 గోల చేస్తుంది.
ఎవరు తల్లి 95 వాళ్ళ చేస్తుంది ఈజ్ 95 ఏమిటండి మరి ఎన్నిసార్లు మ్యూట్ చేయండి అంటున్నా. మ్యూట్ హాల్ ఓకేనా ఎస్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఉందండి స్క్రీన్ షేరింగ్ లోనే ఉందా లేదు Yes, సార్ sir. పోయింది. నేను ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే షేరింగ్ పోతుంది ఓకేనా అది సంగతి ఎస్ ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందండి Yes, ఎస్ sir. సార్ ఈజ్ రికార్డింగ్ ఈజ్ ఇట్ రికార్డింగ్ ఎస్ సార్ మళ్ళీ వచ్చింది 65 అంట ఈసారి మళ్ళీ ఓకేనా సో సింపుల్లీ ఎస్ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ డైరెక్టరీ already discussed about files, how we create file, how we display contents of the file, how do we display the byte stream, how do we link byte stream along with our information, we have already discussed. Okay na? So coming to our next topic, that is directories and file names. Okay na? Yes, what is meaning of directory? Definition first, already discussed it. Anybody tell me what is meaning of directory? Tell me. Subdirectories. Directories consist of files and subdirectories. Here directories can store subdirectories. Directories can store subdirectories as well as files. Okay, but file can store only information in the form of byte stream, already discussed. But here one directory can store number of subdirectories as well as number of files. Okay, that is the meaning of directory in our Unix file system. But in our Unix file system, these all directories as well as files are look like as, what is that? Look like as tree structure. చెప్పాం కదా Folder. ఫోల్డర్ కాదండి ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా in our Unix system, all directories as well as all files are organized in the form of tree structure, hierarchical order. Next మళ్ళీ చూస్తామండి అది ఓకేనా సో సింపుల్ yes what is meaning of directory here మనం వింటున్నారా are you listening రెస్పాండ్ అవ్వండి రెస్పాండ్ అవ్వండి వస్తుందా ఇంటర్నెట్ వస్తుందా ఆర్ యు లిజనింగ్ ఇప్పుడు వినపడుతుంది. నాకు వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సార్. ఓకే అండి ఎందుకంటే మా నెట్ కనెక్షన్ డల్ గా ఉందండి మీరు అప్పుడప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే నాకు ఎస్ కనెక్షన్ మన ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నేను అనుకుంటానండి ఓకేనా సో లీవ్ దట్ హియర్ డైరెక్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ collection of subdirectories as well as files. Here every running program okay na every running program is in current directory. Yes, what is the meaning of that? Yes, before that, yes, what is the meaning of process? I think process definition is in our operating system subject. Yes, what is the meaning of process? సార్ ఇదే చెబుతున్నారు నాకు తెలిసి ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్సే మీకు చెబుతున్నారు ఎస్ వాట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ హియర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ తెలిస్తే మనం ఈ టాపిక్ చెప్పొచ్చు అండి ఎస్ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ మోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాసెస్ కదా ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ మోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాసెస్ మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెఫినేషన్ అండి సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో each running program is called as a process, has a current directory. అర్థమైందండి Yes, sir. Yes, so simply yes what is the meaning of directory మళ్ళీ చూద్దామండి here the running program is called as process. Every process has a current directory. So simply మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది అంటే ఆ రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంటుందంట ప్రజెంట్ కరెంట్ డైరెక్టరీలో రన్ అవుతుందంట ఓకేనా అదండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ లాగిన్ స్క్రీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ ls కమాండ్స్ ఆర్ కరెంట్ డైరెక్టరీ అర్థమైందా మీరు ls కమాండ్ టైప్ చేశారండి ls కమాండ్ టైప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది రిజల్ట్ ఒకసారి చేద్దాం చూడండి ఒకసారి మీరు ls
కమాండ్ ఇచ్చారండి, ఏమైంది? మీరు ఏవైతే ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఏవైతే డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేస్తారో అవన్నీ డిస్ప్లే అయినాయి కదా. సో దట్ మీన్స్ ఏమిటి? మీరు ఎప్పుడైతే ls కమాండ్ ఇచ్చారో మీకు ఆ కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉన్న అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్ అండి. సో సింప్లీ ఏంటండి హియర్ అవర్ ls ఏంటండి? ఎనీ డౌట్స్? A6 ఎనీ డౌట్స్? అమ్మా A6 టాకింగ్, ఎనీ డౌట్స్? వాయిస్ clear. వినిపించట్లేదు. వాయిస్ నాట్ క్లియర్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? నెట్వర్క్ ఈజ్ వెరీ స్లో. ఎస్, ఇప్పుడు ఓకేనండి? ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. Yes, okay. So simply each running program called as process. Here each process has its current directory. Example and here our login shell as well as ls commands are current directory. For example, if you have entered ls command, what will be there? ఏం రిజల్ట్ వస్తుంది? మీరు ls కమాండ్ టైప్ చేశారంటే ఏమొస్తుంది? ఆ ప్రజెంట్ డైరెక్టరీలో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకేనా? yes. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ pwd? Here pwd is a command. Which is nothing but present working directory. Okay na? Here pwd is a command which is used to display the current working directory. Okay na? ఒకసారి రిపీట్ చేద్దామండి, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం వీటిని. yes. Yes. For example, I am using pwd. What is the output? Here root is my main directory. In that root, home is a subdirectory. In that home, nagul is a another directory. In that nagul, I am working. Amma ardhamavutunda? Here pwd means it displays present working directory. Here whenever we click pwd, the output is something /home/nagul. That means here this first slash indicates root. This is a main directory. In that main directory, home is a subdirectory. In that home subdirectory, here nagul is another directory. Nagul is another subdirectory. In that nagul, we are executing these commands. That is the meaning of directory structure. Okay na? Root లో home లో nagul లో మనం చేస్తున్నాం. ఓకేనా? నాగుల్లో మనం ఉన్నామండి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ pwd command. Yes, next one. Next command. Yes, here there are some directory related commands. Already మనం అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినవండి, మళ్ళీ డీటెయిల్ చూద్దాం. Here there are some directory related commands are there. What are those? pwd already seen, mkdir, rmdir, cd command. These four are some directory related commands. అమ్మ మీకు ఒక 4 మార్క్స్ అండి లేదా 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. ఓకేనా? డిఫైన్ డైరెక్టరీ ఓకేనా? లిస్ట్ అవుట్ లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డైరెక్టరీ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ అంటారా అండి క్వశ్చన్. మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది, అగైన్ బ్రేకింగ్. yes, మీకు ఒక చిన్న బిట్ అండి, ఇక్కడ బిట్ కాదండి, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది. డిఫైన్ డైరెక్టరీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ డైరెక్టరీ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ అంటారా అండి. ఓకేనా? మా రెస్పాండింగ్, ఎనీవన్ రెస్పాండ్? మీరు ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు. మీ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ యువర్ సెట్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ 4 marks or 7 marks question in our second unit, and that is define directory, explain different types of directory related commands. Okay na? So మీరు ఈ విధంగా ఆన్సర్ రాయాలి. ఏం రాస్తారు? Here directory is ఏంటండి? directory is nothing but a collection of subdirectories as well as files. Okay na? అదండి. One directory can store number of subdirectories as well as number of files. There are 4 different types of directory related commands. Those are, first one pwd, next one mkdir, and next one rmdir, and next one cd.
ఓకేనా. కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ కమాండ్ దట్ ఈస్ pwd. ఆల్రెడీ చూసామండి pwd. yes, what is the meaning of pwd? pwd stands for present working directory. pwd stands for present working directory. somebody says print working directory. ఓకేనా, ఎట్లా అని చెప్పొచ్చండి. pwd stands for print working directory, also called as present working directory. ఓకేనా. it displays, ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది? it displays current working directory name. ఓకేనా, this command displays present working directory name. it displays complete path. it displays complete path from where we are working. pwd is going to home లో ఏంటండి, దిస్ ఈజ్ మై రూట్ /root, దిస్ ఈజ్ మై హోమ్ లో csc 501 అదిగోండి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం. అదే మన ఎగ్జాంపుల్లో అయితే రూట్ లో హోమ్ లో నాగుల్లో మనం ఉన్నాం. ఓకేనా, ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yes, this one and pwd. whenever we click enter, whenever we press this pwd and then enter root and then home subdirectory and then nagul, in nagul we are present, in nagul we are there. ఓకేనా, in nagul మనం ఉన్నామండి. అర్థమైందా? yes, next one. Yes, sir. yes, next one. yes, so simply in our Unix operating system, all directories as well as files are organized in this tree form అండి. ముందే చెప్పాను కదా. సో మన యూనిక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా పెరుగుతుందండి? అవర్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ file system. yes, what is the meaning of file? So simply here one main root is there, one main node is presented, in that main node is called as root. in the సార్ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు సార్. voice is not clear. ఇప్పుడండి ఓకే సార్. yes, ఓకేనా. సింప్లీ ఓకే సార్. in our Unix operating system look like as file system. yes, what is the meaning of this? This is organized in the form of tree structure. How? First root node is presented and then home sub node, okay na, home sub directory is presented and then files are organized. అర్థం అవుతుందా? ఇందాక మనం చూపించాం కదండి, రూట్ నోడ్ హోమ్ లో నాగుల్ అని, అది ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ఏ రూట్. ఈ రూట్ అనే డైరెక్టరీలో హోమ్ అనే సబ్ డైరెక్టరీ, ఈ హోమ్ అనే సబ్ డైరెక్టరీలో అదిగోండి ULAB CSC1 CSC2 అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఓకేనా అండి? వాయిస్ ఓకేనా? Yes, sir. yes, ఓకేనా. సో in this way our total directories are as well as files are organized. That is main directory, root node, home subdirectory, ULAB nothing but subdirectory, CSC1 CSC2, these all are organized. ఓకేనా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి టాప్ టు బాటమ్ ఆ విధంగా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంటాయండి. ఓకేనా. yes, coming to our second directory related command, that is mkdir. ఆల్రెడీ మనం ఈ సింటాక్స్ కూడా మనకు తెలుసండి. yes, what is meaning of mkdir? make directory. mkdir is a command which is used to make a new directory. syntax is అదిగోండి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. mkdir చెప్పండి. సార్ ఏం సార్ ఎయిర్టెల్ వాడుతున్నారా? లేదండి, ఇది బ్రాడ్బ్యాండ్. సార్ టైం అప్ సార్, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎస్ అండి, ఈ టాపిక్ MKDR రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం సార్, వాయిస్ కూడా క్లారిటీ లేదు కదా. ఓకేనండి. yes, రేపు చూద్దాం. ఓకేనా. టుమారో we will discuss MKDIR. ఓకేనా. yes, now you can leave.